ना मु धाई आसली नुहे एक्चुअली प्रॉब्लम इज कौन कि मु अनेक जगह को जाए अनेक जगह को मु जाए जो मु फील करे गोटे लोकर रिक्वायरमेंट अच्छी मुझे जगह को जाए किंतु आज दैवात जेहेतु आपण मैंने आसिक एठी आगुरु 3टा जगिकी बसचंती तेणु मु धरा पड़गली आज सेटा प्रॉब्लम है कि मु अनेक जगह को जाए लुचि लुचि जाए जोटा कि कहना गीता कहूँ आपण जेतिकी रोजगार करुछंती ता देहरु एटलिस्ट 6% आपण को सामाजिक काम रे खर्च करने आपण को बाध्य एवं जेहेतु मोर किए कौन मत बुझुची मु जानी मु जेतिकी रोजगार करने कथा नुहे जो मु पहुंचवा कथा नुहे ताठू बहुत बाट आगे मु पहुंची बहुत ताठू अधिक रोजगार मु भुवन मोर माने जदि आपण मोर बैकग्राउंड मोर बैक हिस्ट्री देखिए मु हूँ भुवनेश्वर रे गोटे ऑटो चलाउथली से बैकग्राउंड आसी सबुठ बड़ कथा है जे गोटे लोकर जिते आपण जिते गोटे मरुभूमि रे जदि पानी ग्लास देवे से तार मूल्य अच्छी समुद्र रे पानी ग्लास उजाड़ार तार किसी मूल्य नहीं जिते सोम भाई पाख सहित मोर 3 थर टोटल देखाई कोठी ना कोठी मु बहुत भल भी पाए मो चैम्बर को जो से जाती बहुत भिड़ थाए मो चैम्बर मु अनेक समय चेष्टा कर देखा करके विदा करते कहीं मत बहुत भल लगे आउ गोटे कथा मन थी कि नहीं मु जानी मुझे सब रिक्वेस्ट कर रोस्टिंग करूँ मोर किसी ऑब्जेक्शन नहीं यहाँ गोटे पार्ट ऑफ कौन सोशल रिफॉर्म किंतु कहा को आक्षेप कर चरित्र संहार करंतु नहीं कहीं जदियो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बारंबार सोशल मीडिया माध्यम जदि आम राइट टू स्पीक जो आर्टिकल 19 कथा आप कहे जदि राइट टू स्पीक समस्ते कहबार अधिकार अच्छी किंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट अति सुंदर भाव में जे कौन लोकर चरित्र संहार करने आपण हाव नो राइट्स जमती गोटे आप छोट कथा कहूँ नेचर कलिंग माने झाड़ा जीवा परिश्रा करवा गोटे लोक झाड़ा जीवा और परिश्रा करवा हूँ नेचर कलिंग स्वाभाविक प्रक्रिया से जदि कोटे कर कौन से कौन धर्तव्य अपराध नुहे किंतु जनक दुआर जाकि झाड़ा बसवा जनक दुआर जा परिश्रा करवा गोटे धर्तव्य अपराध ठीक से भाव में आप राइट टू स्पीक कथा कहबार समस्त अधिकार अच्छी माने नुहे जे मु मनकर सोम भाई को अभद्र भाषा गाड़ी गुलज करवा चरित्र संहार करवा यहाँ हूँ गोटे मैं जनकर फंडामेंटल राइटा भावलेसन है सेटा को सोम भाई की बुझे जो मान संगे मोर संपर्क समस्त जिते मु 2-3 दिन तले मु जस्ट खाई बस मोबाइल टाक स्क्रोल करूली एक माने चैनल रे मु देखिली सोम भाई अवस्था आई कैन नॉट बिलीव जो मुहटा कड़े सुंदरिया मुहटा भारी अबाग्या देखा मुहटा जो टीवी रे जो आस स्क्रीन रे एबे मुहटा गोटे अबाग्या देखा मु एक्चुअली आग बिलीव कर पार्लिनी मु जोटा देखुची आ जहाँ शुणुची सेटा सत कि तेणु मुझे माने मुंडे भर्ती कली जे मु टिके जो मोर काम फ्री कहीं मत एत वर्कलोड मो पाखे एत भिड़ हो मो चैम्बर रे मत से बाहर की आसवा माने गोटे गोटे हार्ड डिफिकल्ट पार्ट मु पर दिन तो मु सार को 1000 थर धन्यवाद देली जे एते काम छाड़ी भी मो बड़े साधारण लोग साधारण सकल घटे नारायण अनादि परम कारण समस्ते समान कई असाधारण माने साधारण लोक नुह मु काली ठारू डिटरमिन होती जेहेतु आज सेकेंड सैटरडे कोर्ट छुट्टी थी मोर जिते क्लाएंट समस्त कही जे 5टा भितर आज मु बाहर मो चैम्बर छाड़ी 5टा पर क्या देखा करी ना संध्या बेले प्राय माने आसला बेले प्राय 20-25 जन लोक फोन कले सार छुट्टी अच्छी देखा करी मुझे ना मोर भी किसी प्राइवेट लाइफ अच्छी दिस इज माय प्राइवेट लाइफ आई घटना जो गुड़ाक सब जिनस अनेक समय आम सब केस लड़ुचु पैसा रोजगार कर बहुत कथा कि जो अन्यर दुख समय जो कांध कांध मिलाऊे अन्यर दुख समय जो पाखे ठिया पड़ुचे मुहर जो चेन्नई हस आर मूल्य दुनियार कौन खुशी दे पार ना यहाँ हूँ माने मुझे पशिगली जो से मत देखीदे जो मुहर जो चेन्नई हस से हसटा माने बहुत खुशी दिए ता छड़ा मोर आ कि ना किंतु आउ गोटे कथा कही रखे जे मु कौन प्रकार मोर ज्ञान नाला आपण मैंने सब अच्छा
ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହି ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି, ମୋ ବାଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାହେବି, ପୁଣି ଲୁଚିକିରି ଖସିଯିବି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆପଣମାନେ ଆସିକି 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ। ଇଟ୍ସ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସାର୍ ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ କି କିଏ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଲେ ବେଳା ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କହିବି ଏଟା 100% ଭୁଲ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୀତାରେ, କରି କରାଉଥାଇ ମୁହିଁ ମୁବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଭଲ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ, କୁମ୍ଭୀର ପାଟି ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଖସେଇକି ଆଣିକି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳା ଖରାପ ନାହିଁ, ବେଳା ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ନ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯୋଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଭାଇ ମୋର କେସ୍ ଲଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେସ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କିଏ? ଦଇବ। ଯେତେବେଳେ ହାତ ଟେକିଦେବେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ମତେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯେଭଳି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଏତେ ଇଏ କରିଛି, ମୁଁ ତ କଷ୍ଟ ପାଇକି କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି, ମୋ ପାପଟା ମାନେ ସରିଗଲା, ତାକୁ ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। আর ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦୈବ ଯୋଉ ମାଡ଼ଟା ମାରିବ ନା, ସେ ମାଡ଼ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଡ଼। ତାକୁ କେହି ମାନେ ତାକୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦଣ୍ଡ ଜେଲ ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର, ତାଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ପିଟି ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଥାଇପାରେ। କାହିଁକି? କିମ୍ବା ମନେକର ଯଦି ସେ ପାଖରେ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରହୁଥିଲି, ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେ ଲୋକ ସେଠି ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ଡାଳ କିମ୍ବା ଗଛର କୌଣସି ଫଳ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ସେ ବି ଗୋଟେ କଥା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ, ମନେକର 2 ଜଣ 3 ଜଣ ପିଲା ଟେକା ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଯାହାର ବେଳା ଖରାପ ସେ ଯାଇଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ବାଜି ଯାଇଛି। ମଣିଷ ଜୀବନଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ଖେଳ ଶେଷ। ତେଣୁ ସେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତେଣୁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିନେ ତାକୁ ଗେସ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର। କ'ଣ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସ୍ପଟରୁ ପାଉଛି କାହାନ୍ତି ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି। ମାନେ ଆଜ ପର ଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ଯେତିକି ପୋଲିସ କରିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୋଲିସକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ମିଳିଛି, ପୋଲିସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତା ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେତିକି ଅଥରିଟି ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି। ମୋ ଗାଡ଼ି ମିଳିଛି, ମୋ ମୋବାଇଲ ମିଳିଛି ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ, ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍ଟା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ପୋଲିସକୁ ATM କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ତ ପୋଲିସ ତ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଓକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଯିବାବେଳେ ପଡ଼େନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଯେହେତୁ ମିଳିଛି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ, ତ ପୋଲିସ ଘରେ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, 3 ଦିନ ଯାଇ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କଟକ ମନେକର କ'ଣ କୋଉ କାମରେ ସେମାନେ ଥିବେ, ନେଇକି ମନେକର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଗ ନେଇକି ଲୋକଟାକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି କରିକି ଡେରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଚାଲୁ, କି ଯୋଉ ଲୋକର ଡ୍ୟୁଟି ଥିବ, ଯିଏ ନେଇକି ଉଠେଇକି ନେଇକି ସେଠି ଛାଡ଼ିଛି, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସେ ପୁଣି ଆରେ 3 ଦିନ ହେଲା ଲୋକଟା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁଣି ଯାଇକି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି ଯୋଉ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ମାନେ କୁଣିଆ ଘରକୁ, ମୁଁ କୁଣିଆ ଘରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋରୁ ଖୁଣ୍ଟୁ ଗଣି ଗାଁକୁ ଆସିନାହିଁ। କେସ୍ ହଉଛି ପୁରା ମୋ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ କେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଓକିଲ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ, ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ମଣିଷଟେ। ତେଣୁ ମତେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତି ଜାଗା, ମୁଁ କ'ଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ଖାଲି କେସ୍ କରିବି ଯାଇ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ସେ କଥା ମୁଁ ପଛ କଥା ବୁଝିବି। ମତେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି ମାନେ ଆଜ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି ଯାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ନୁହଁ।
ତେଣୁ ମାନେ ମତେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତା ମାନେ ଆସିଛି ମାନେ କେସ୍ କରିବି, ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। କେସ୍‌ରୁ ରିଲାକ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି, ଟିକେ ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଫେସନ ଅଛୁ, ଥରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆମ କଥା? ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଓକିଲ ହୁଅ, କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ, ଭଲ ଓକିଲ ହୁଅନି। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, 8:30 ବେଳେ ଆମେ ଉଠୁଛୁ, ମୁଁ ସକାଳ 8:30ରେ, 9ଟାରୁ 9:30 ଭିତରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବାହାରିଲି। ହାଇକୋର୍ଟର କାମ ସରିବ କେତେବେଳେ? 4:30 5ଟା ବେଳେ ହେଲା। 5ଟା ବେଳକୁ ଦୁଆରେ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିବ। ଯାତ୍ରା ଛିଣ୍ଡଉ ଛିଣ୍ଡଉ ରାତି 10ଟା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଲୋକଟା ଦୁଃଖରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଅଧଘଣ୍ଟା କି 15 ମିନିଟ୍ କଥା ହେବି କି ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ କଥାଟା ମତେ କହିଲେ ସେ ରିଲାକ୍ସ ହବ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇ ତୁତୁ ହେବି, ହଁ ହଁ କହିଦେଇକି ପଳା, ପଇସା ଖାଲି ଦେଇଦେ ମତେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଲୋକର ମାନସିକତା ମୋ ଉପରେ କଣ ଆସିବ? ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉ ମାନେ ଭିଜିଟିଂ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୁଁ କାହାଠୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଏ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ସେ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ମୋ ପାଖେ ଭିଡ଼ ରହିବ, ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି, ତତ୍ପର ହବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋର ପୁଣି ତା ପରଦିନ କେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୁଣି କେସ୍ ବାଡ଼େଇବି। ଇଏ ସବୁ ସରୁ ସରୁ ରାତି 1 2ଟା, ପ୍ରତିଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ରୁଟିନଟା ଏଇଆ, ଆମର ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ତାହେଲେ କେମିତି? ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏଇ ସବୁ ଧନ୍ଦା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳାଏ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, 1 ଦିନ 2 ଦିନ ପଳେଇକି 3 ଦିନ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବି। ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖେ, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଲୋକ ପାଖରେ ମତେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେ ପୁରୁଷ ହେଇଥାଉ, ମହିଳା ହେଇଥାଉ, ମାଟେ ହେଇଥାଉ, ବାପା ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚେ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଗଲି। That's all। କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, that's all। କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ଦବ ଦଇବ। ମୁଁ କେବଳ ମାନେ ସୋମଭାଇଙ୍କୁ କହିବି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଭାଉଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରି କହିବି ଯେ ସିଏ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ, ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଫେରେଇ ଆଣିଲ। ଯୋଉ ଲୋକ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରିଛି, ତାକୁ ତମେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ।